والقاص وتتنزه في أنه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الحديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقال. وقل أخذ عبد الرزاق بن سند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البنية بكمال الخصوصية، فاستودع هذا النور المبين أصلا وبطل من شرفته إلى العالمين. فنقل هذا النور من سن آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل العلم القديم إلى من خصصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، أمه التي هي في الخوف آمنة، السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه سوق عبد الله فألقاه إلى بطنها، فلمت عشر معونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب الدروس إلى عالم شهادة الأنبس على هذا العالم في وضاء وفضله، وتنتشر فيها دار مجره الصغير.
متشوفة من التقاط يوم وكل ذلك
مرشدا وقول فصل العبارة وعلى تم كمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تأتي حملها بالولاد من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات مقتضى بخطب بعطر الفرح وملاقاة أشرف البنيات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى حين قربا وندع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة من تبشير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيا حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسني ما رأينا في العراقين وشام. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
ما قد سألنا من عطاء يا الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود أجمد في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها خزت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تنوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وقد السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبول وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة ألا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقل عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسع البحسان وسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعل بمن نصر هذا الحبيب ووزره وله وظهر وعمر بركاته واشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادي مردة القوم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف لهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط عدل بولاد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الأسلسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الأسلسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحس الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكي من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من قبل خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul di kantor kita tercinta ini untuk melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta haul Abah Guru Sekumpul yang ke-18. Terima kasih atas
Yang mulia Al-Ustadz Haji Ilham Humaidi yang berkenan hadir untuk acara pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama-tama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan insyaallah disampaikan atau dibacakan oleh Muhammad Jaini. Yang ketiga sambutan dari Ketua DPD RI Kalimantan Selatan Bapak Ahyad Sarbini. Yang keempat tausiah atau ceramah agama seputar peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manakib Abah Guru sekumpul. Yang kelima penutup doa, yang keenam penutup. Menginjak acara yang pertama pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Muhammad Jaini kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan memperoleh keberkahan dari surah yang dibacakannya. Menginjak acara yang ketiga, sambutan Ketua DPD RI Kalimantan Selatan kepada Pak Haji Ayat Sarbini kami persilakan. Terima kasih MC. Luar biasa MC-nya, jarang ada pengusaha jadi MC yang jadi bayarnya larang bener MC.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia jualah kita dapat berkumpul di tempat bahagia ini di sekretariat di DPD Kalimantan Selatan, Rai propertinya orang Benua, Rai rumah kita bersama. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan para habaib, para tokoh masyarakat, para alim ulama di lingkungan kantor DPD Kalimantan Selatan, wabil khusus kepada guru kita Kiai Haji Ustadz Ilham Humaidi, terima kasih guru. Wabil khusus kepada Habib Ibrahim Barokbah, tafadhol Habib, sehat. Yang ulun hormati para senior-senior Rai, pada Pak Haji Hadimi, para pengurus-pengurus dan anggota DPD Kalimantan Selatan yang ulun banggakan dan ulun hormati, dan para undang-undang sekalian, majelis Maulid, Qori kita luar biasa tadi menyampaikan bacaan suci Al-Qur'annya. Alhamdulillah mudah kita mendapatkan syafaat dari membaca Al-Quran tersebut, dan para tetamu undangan yang ulun tidak bisa sebutkan satu persatu, yang pasti banyak itu di belakang anggota kita, ibu-ibu, dan alhamdulillah para majelis pengajian kita Pak Iwan lah, ada majelis pengajian Pak Iwan, ada majelis pengajian ulun tuh dari Babu Raya, terima kasih banyak sudah hadir karena hendak bertemu mendengar pian ceramah Ustadz teh, karena bisa banyak lagi datang, bisa hibak Bipai kita kan lagi parkir di muka tuh di halaman tuh namun sudah udah sampaikan pian ini masih tertutup ya, kalau mau terbuka untuk umum bisa hibak karena insya Allah jadi Rai berkah ya guru lah ya, mungkin lu kada panjang lebar, mungkin karena disampaikan oleh guru kita Ustadz Ilham Humaidi untuk sebutan Islam Birat nanti, dan ulun sebagai ketua DPD Kalimantan Selatan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh undangan, para pengurus, anggota sekalian. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berharap pada guru-guru dan minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita seberatan diberikan kesehatan, selamatan, panjang umur, dan para pengusaha kita diberikan sehat dan kabul semua hajatnya. Diusahakan mudah harga rumah cepat naik, amin ya rabbal alamin. Kini itu yang sampaikan. Sekali lagi, apabila dalam acara ini ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan guru. Kita insya Allah berkat ada Ustadz Iwan nih, kita aman dah kantor Rai sudah ya. MC-nya lo karena lu kieu dipanggil dulu ya kalau, tapi bayarannya larang barang kalau pengusaha nih ya kalau. Ulun bercanda aja semua sedikit karena uyuh jo BPA jam terbang pindah tinggi mana ini guru mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh guru kita banyak manfaatnya dan membuka wawasan kita dan dunia usaha dan juga keberkahan pada hari ini. Demikian saya sampaikan, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Hayat, nanti kita berduaan aja Bu Pandet. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu saat ini ceramah agama seputar peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dan haul Abah Guru Sekumpul kepada guru kita mulia Al Ustadz Haji Ilham Humaidi, kami persilahkan. دستور أهل النور وأهل النوبة والهل العاقد نوينا أن يبنكم وعيننا أن الله تقبل ما قرأنا وجعل ثوابها إلى صاحب الخالص محمد زيني بن عبد الغني رضي الله عنه وصل وفروع أزواج ذريته والمنتسبين إليه يجبن أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lainnya untuk berkhidmah kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun sebelum kita membaca manaqib para aulia sebagaimana yang disebutkan di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah terlebih dahulu kita berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan madad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan berkah dan madad mereka sekalipun kita sudah berkhidmah kepada mereka 100 tahun lamanya. Artinya untuk mendapatkan keberkahan dari para aulia itu kita harus mempunyai dua perkara. Yang pertama adalah sangka baik, dan yang kedua adalah adab yang bagus. Jangankan dengan mereka para aulia, jangankan dengan mereka para salihin, bahkan dengan sesama pun kita harus berprasangka baik. Karena sesungguhnya orang yang senantiasa berprasangka buruk itu akan mengakibatkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan orang yang senantiasa berprasangka baik, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang, hidupnya akan mendapatkan keselamatan, baik itu keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan di negeri akhirah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala apabila kita di hadapan orang saleh, kada pakai adab, kada sangka baik, bagaimanapun kita kada dapat berkah beliau. Meskipun kita tinggal di tempat beliau 100 tahun lebih, bukan hanya tinggal, berkhidmat, berbaur, bergaul dengan mereka, tapi kita tidak punya sangka baik dan adab, maka tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dan madad mereka. Lihat di zaman dahulu bagaimana Abu Jahal. Lihat di zaman dahulu bagaimana Abu Lahab, pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan tuh Abu Lahab, pernah melihat Abu Lahab ayat? Pernah melihat Abu Lahab? Pernah melihat? Abu Lahab itu diceritakan orangnya tinggi besar, berkulitkan putih, tampan wajahnya, banyak hartanya, dan garis keturunannya adalah garis keturunan yang mulia. Dan ini pelajaran bagi kita. Ketampanan atau kecantikanmu, kekayaan yang kau miliki, kemudian garis keturunan yang mulia, semuanya tidak akan pernah mengantarkan engkau kepada kebahagiaan yang abadi selama keimanan tidak ada di dalam hatimu. Lihat Abu Lahab. Bahkan istrinya yang bernama Ummu Jamil, saking marahnya dengan Nabi Muhammad, dia mengatakan, akan saya infakkan, akan saya sedekahkan, dan akan saya korbankan kalung saya ini, perhiasan saya ini untuk memusuhi Nabi Muhammad. Subhanallah. Mudah-mudahan nih pengusaha-pengusaha kita
Bukan seperti itu kata-katanya, tapi kata-katanya dibalik, saya infakkan kekayaan saya untuk membantu agama Nabi Muhammad. Ketika Ummu Jamil mengatakan semacam itu, apa yang terjadi? Ketika beliau mengatakan semacam itu, Allah membalasnya dengan sebagaimana satu surah kamil sempurna di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apakah bermanfaat hartanya? Semua yang dia miliki, orangnya tampan luar biasa, putih orangnya, kekayaannya melimpah, bahkan dia adalah pamannya Nabi Muhammad, saudara dari ayahnya Nabi Muhammad. Akan tetapi semua itu tidak ada manfaatnya selama iman tidak ada di dalam hatinya. Sehingga Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak akan bisa menolongnya, kekayaannya tidak akan pernah bisa membantunya, dan apapun yang dia lakukan tidak akan pernah bermanfaat. Kenapa? Iman ini yang mahal di dalam hati kita. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Dari karenanya ini jaga kita punya iman, jaga kita punya akidah, jaga kita punya agama, jaga kita punya keyakinan dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan daripada segala larangannya. Mudah-mudahan staf DPD RAI semuanya dan seluruh pengusaha-pengusaha Indonesia imannya dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan senantiasa dihindarkan dari hal yang tidak diinginkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan telah diriwayatkan manakala dibacakan manaqib orang-orang saleh dan para aulia, ini diriwayatkan oleh para tabi'in, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan juga orang yang hadir mendengarkannya. Artinya ketika dibacakan manaqib, masya Allah turun rahmat, dibacakan dibacakan manaqib, turun di sana rahmat, baik bagi yang membaca ataupun orang yang mendengarkannya. Mudah-mudahan dan rahmat yang turun bukan hanya satu, tapi banyak. Mudah-mudahan dengan rahmat yang turun pada saat ini kita punya hajat mudah-mudahan dikabulkan Allah. Mudah-mudahan di pengusaha kita sukses dunia wal akhirah, bukan hanya sukses dunia tapi mudah-mudahan mereka sukses di negeri akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita takut, kita ini semua takut. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah berfirman, wa aktsaruhum la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Janji Allah itu benar, sehingga Allah mengatakan wa'adallahi la yukhlifullahu wa'dah. Allah berjanji dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi manusia kebanyakannya mereka tidak mengerti, tidak mengetahui. Yang mereka ketahui apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang mereka tahu hanya urusan dunia. Kapan menanamnya, kapan panennya, kapan membangunnya, kapan menerima hasilnya. Bahkan ulama tafsir mengatakan saking hebatnya mereka urusan dunia, uang dirham mereka pegang seperti ini, mereka tahu timbangannya berapa dan keasliannya seperti apa. Saking hebatnya. Dan ini firman Allah, kita tidak mau termasuk orang yang semacam ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka lalai dari akhirat. Maksudnya apa? Mereka tidak paham sholat, mereka tidak paham agama, mereka tidak paham bagaimana cara bertransaksi kepada Allah, mereka tidak mengerti bagaimana cara bisnis yang menguntungkan, tidak ada ruginya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak paham. Dari karenanya ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Maka kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada guru kami Abah Guru Sekumpul. Wa subba fi qabrihi rahmatan wan ni'ami
dan tuangkan di dalam kuburnya itu kasih sayang dan nikmat yang sangat banyak. Bijahihi ya Rabbana hasil magasidana. Ya Allah, dengan keberkahan Abah Guru Sekumpul, kabulkan hajat kami semua. Waqtim bi khatimatil husna ma'as salami. Wafatkan kami dalam keadaan husnal khatimah setelah kau berikan keselamatan kepada kami. Wa salli ya Rabbana ala nabiyil hashimi wal ali was sahbi wal atba' kullihim. Dan curahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad dan segenap keluarga sahabat dan pengikut beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan adalah halnya radhiyallahu taala anhu itu, dan adalah keadaannya daripada almarhum Abah Guru Sekumpul. Beliau itu halnya di masa kecil yaitu termasuk hamba Allah yang mahfuz. Apa itu mahfuz? Yakni dipeliharakan oleh Allah dari hal yang kada terpuji. Karena mereka pilihan Allah. Karena orang itu pilihan Allah, maka mereka dipilih oleh Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka dari karenanya beliau dari semenjak kecilnya beliau adalah orang yang mahfuz, orang yang terpelihara daripada hal-hal yang tidak terpuji. Dan sebagaimana yang diceritakan bahwasanya beliau dari semenjak kecilnya itu bagaimana beliau adalah orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak senang bergaul dengan manusia. Ada ketujuh, banyak bergaul dengan manusia. Karena ketahuilah bergaul dengan orang yang tidak baik itu sangat berpengaruh di dalam perilaku kita. Sehingga dikatakan menyendiri lebih baik dari mempunyai teman yang jahat. Dan berteman dengan orang yang baik lebih baik daripada menyendiri. Ada syuf. Menyendiri lebih baik daripada mempunyai teman yang jahat. Dan berteman dengan orang yang baik lebih baik daripada menyendiri. Karena ketahuilah, teman yang baik man jalasal akhyar. Kata Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, siapa orang yang berteman dengan orang yang baik, maka dia akan mendapatkan ilmu-ilmu dan kebaikan. Tapi siapa orang yang berteman dengan orang yang jahat, maka dia berhak mendapatkan kehinaan dan dia termasuk digolongkan orang yang jahat. Dari karenanya kita harus teliti dengan siapa kita duduk, siapa yang kita jadikan sahabat. Sehingga guru mulia Al-Habib Umar, beliau mengatakan man jalasal muflih kaifa la yuflih wa man lam yujalisil muflih kaifa yuflih. Siapa orang yang punya hubungan dengan orang yang beruntung, yaitu orang yang punya ilmu, orang yang punya amal, orang yang punya iman, orang yang punya cahaya taqwa di dalam hatinya, pernah dia duduk dengan orang yang semacam itu, bukan hanya sekedar duduk, dia ambil ilmunya, dia amalkan segala apa yang diamalkan oleh guru tersebut, oleh orang yang pilihan dari Allah, kaifa la yuflih, bagaimana dia mungkin tidak mendapatkan keberuntungan. Wa man lam yujalisil muflih, tapi siapa orang yang tidak pernah duduk dengan orang yang semacam itu, ahli nur, ahli ilm, ahli amal, ahli iman, kaifa yuflih, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan keberuntungan? Bagaimana mungkin dia bisa dapat keberuntungan kalau tidak pernah duduk dengan orang-orang yang beruntung? Dari karenanya kita harus paham dan kita harus mengerti siapa yang harus kita jadikan teman, siapa yang harus kita jadikan sahabat, siapa yang harus kita jadikan teman duduk kita agar kita mendapatkan keberuntungan. Karena pada hakikatnya semakin hari kita semakin mendekat dengan akhirah, semakin hari kita semakin meninggalkan dunia. Maka dari karenanya orang yang memprioritaskan akhirah, maka Allah akan mudahkan urusan dunianya. Mudah-mudahan urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan adalah Abah Guru Sekumpul, beliau adalah orang yang pertama mengajari serta membimbing beliau adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan beliau ilmu tauhid. Jadi guru pertama beliau orang tua. Hadza ni'mal muallim. Sebaik-baik guru adalah orang tua kalau orang tuanya bisa mendidik. Dari karenanya wahai orang tua, sebelum kita menjadi pendidik,
hendaklah kita terlebih dahulu menjadi orang yang terdidik. Bagaimana mungkin kita bisa mendidik apabila kita sendiri tidak terdidik? Begitu juga para perempuan yang mana kalian adalah madrasatul aulad, yaitu madrasah pertama bagi anak-anak kalian. Sebelum kalian menjadi para pendidik anak-anak kalian, haruslah kalian benar-benar menjadi orang yang terdidik. Terdidik urusan agama, bukan terdidik urusan dunia. Karena ketahuilah, dikatakan bahwasanya seorang ulama mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yang pertama apa cirinya? Allah pahamkan orang tersebut urusan agama. Bahkan dalam hadis pun seperti itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan urusan agama. Ini pengusaha, bukan hanya pengusaha dunia, jadilah kalian pengusaha akhirah, sehingga tidak ragu lagi, tidak canggung lagi kalau MC-nya pengusaha. Besok-besok kalau perlu korinya pengusaha. Besok-besok kalau bisa kadusah mengiau ulun lagi, Pak Ahyat nang ceramah langsung. Seperti itu. Besok-besok jangan manggil peringatan, jangan manggil grup maulid lagi. Kenapa? Tubuhan ibu-ibu suruh bermaulidan di sana. Kenapa? Artinya apa? Artinya orang yang baik bukan berarti orang yang hanya paham urusan agama, urusan dunia, tapi mereka yang mengerti urusan agama. Sehingga MC, tidak ada MC, pengusaha pun bisa jadi MC. Jangan kalian nilai pengusahanya paham urusan dunia, tapi mereka pun mengerti urusan agama. Itu pengusaha yang sukses. Jadi besok-besok insya Allah bulan Maulid nih, Pak Hayat insya Allah ceramah di sini. Korinya Haji Ancah kayaknya. Gitu. Kenapa? Gunakan harta kalian untuk dekat dengan orang-orang soleh. Gunakan jabatan kalian untuk membantu agama Allah, seperti itu. Jangan jadi Ummu Jamil. Ummu Jamil kan, Jamil itu kan elok. Ummu itu kan ibunya orang yang elok. Tapi keindahan namanya tidak seindah akhlaknya. Itu istrinya Abu Lahab. Dia mengatakan, akan saya impakkan kalung saya untuk memusuhi Muhammad. Sehingga apa jadinya? Namanya Ummu Jamil, indah namanya, tapi tidak seindah akhlaknya, tapi tidak seindah perangainya. Seperti itu. Itu paham urusan agama. Masya Allah, pengusaha-pengusaha paham urusan, karena pengusaha-pengusaha kan dekat dengan ulama, sering mendengar ceramah, baik ceramah Ibrahim Baragbah, ceramah siapapun di sana dengar. Ketika jadi MC mudah untuk menyampaikan. Ketika untuk menyampaikan, sampaikan, kata Nabi Muhammad. Jangan beliau mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun itu hanya sedikit satu ayat. Kita Masya Allah, berapa banyak ilmu yang sudah kita dengar dan kita harus menyampaikannya. Seperti itu. Hadir bubuhan pengusaha-pengusaha juga, ayo bismillah. Tiap minggu kada perlu hadang ulun lagi, bismillah, adakan pengajian. Itu pengajiannya Masya Allah. Kena baca maulidnya juga Masya Allah, mengajinya kada tanggung, kada ragu-ragu lagi. Kenapa? Inilah pengusaha dunia akhirat. Dia di dunia jadi pengusaha, dia di akhirat pun jadi orang yang sukses. Dan beliau dididik oleh neneknya yang bernama Nenek Salabiah dari ilmu tauhid, ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Itu mulai pertama. Yang mendidiknya adalah orang tua. Wah, kita apa? Wahai orang tua, janganlah engkau sibuk hanya untuk mencari dunia sehingga engkau melupakan anak-anakmu tentang ilmu-ilmu pengetahuan agama. Karena engkau akan dipertanyakan bagaimana engkau dengan tanggung jawabmu yang Allah berikan, yaitu anak-anakmu, bagaimana kau didik mereka. Apalagi anak-anak kita sekolahnya full day, dari pagi sampai sore. Pernahkah kita menanyakan anak kita tadi nongkrong di mana, berteman dengan siapa, sholat berjamaah apa tidak? Meskipun engkau sholat, celana yang kau pakai bagaimana? Apakah celananya ada najis atau bagaimana? Harus kita perhatikan. Berapa banyak orang tua besok di hari kiamat sudah ingin masuk surga, selangkah lagi dia bakal sampai ke dalam surga, maka dipanggil oleh Allah. Kenapa? Tuh masih belum beres. Anakmu yang memanggilmu. Sehingga anaknya memanggilnya bukan lagi memanggil dengan sebutan papa,
bukan lagi sebutan abah, bukan lagi sebutan ayah, tapi mereka mengatakan ya zalim. Hei orang zalim, sini kau. Padahal siapa? Engkau dari darah dagingnya. Yang menyebabkan engkau terlahir di dunia adalah ayahmu. Naam. Dia mengatakan, iya, itu orang zalim. Kenapa? Dia tidak mengajarkan agama terhadapku. Mau apa? Hah? Dia tidak memanggil kita ayah lagi. Dia tidak memanggil kita abah lagi. Dia tidak memanggil kita papa lagi. Tapi dia memanggil kita ya zalim. Hei orang zalim, sini kau. Disidang. Kenapa? Dia tidak pernah mengajarkanku sholat. Yang dia berikan uang kepadaku uang dari harta yang syubhat dan yang haram. Karena dia saya dijerumuskan ke dalam neraka. Ya Rabb, seret juga dia ke dalam neraka. Mau jadi apa ayahnya? Di samping itu ada seorang ayah yang hidup di dunia ini dengan kesederhanaan, tapi dia mendidik anaknya dengan kedisiplinan yang sangat luar biasa. Sehingga besok di hari kiamat ternyata ayahnya dimasukkan ke dalam neraka. Allah ingin menceritakan tentang kemuliaan anak tersebut. Anaknya ketika disuruh untuk masuk ke dalam surga, anaknya enggan untuk masuk ke dalam surga. Ya Rabb, saya tidak mau, hanya saya sendiri masuk ke dalam surga. Mana ayah saya? Sehingga dipanggil sang ayah, padahal sudah disiksa di dalam neraka. Dipanggil, ada apa? Ya Rabb, saya tidak mau ayah saya disiksa di dalam neraka. Masukkan dia ke dalam surga. Dan ayah ini pun dimasukkan ke dalam surga berkah anaknya. Dan yang pertama tadi itu dimasukkan ke dalam neraka karena akibat kelalaiannya di dalam dunia pendidikan. Hidup bukan hanya sekedar kita cari uang. Hidup bukan hanya sekedar kita cari pangkat. Hidup bukan hanya sekedar kita cari jabatan, popularitas, status yang tinggi. Tidak, tapi bagaimana kita, sukseskah kita mendidik anak ataukah tidak? Sukseskah kita mendidik anak ataukah tidak? Dan kesuksesan kita di dalam mendidik anak tidak bisa dilihat dari kerja apa anak kita, bukan dari situ. Berapa penghasilan anak kita, bukan dari situ. Tapi kesuksesan seseorang di dalam mendidik anak ketika anak tersebut mempunyai kecintaan yang sangat dahsyat kepada Allah dan Rasulnya dari selain yang keduanya. Itu sukses. Nah, kadang aja ada. Pian ya. Aja anu kena doa perarang hati aja gitu. Nak minta banyunan haji aja. Kena menjangkit. Ada syuf. Dan ketika usianya dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pesayangan. Itu dulu anak ini disuruh belajar membaca Al-Quran sebelum bahasa-bahasa yang lain. Ulun kada menengati hendak bisa bahasa apapun silahkan, tapi yang harus lebih diutamakan adalah bahasa Al-Quran. Silahkan hendak kursus bahasa ini, bahasa A, bahasa B, bahasa C. Dari kecil umur 2 tahun sudah dibiasakan dengan bahasa orang-orang asing. Silahkan Anda membiasakan mereka untuk berbahasa orang asing. Tapi haruslah Anda mengutamakan dan mementingkan bahasa Al-Quran daripada bahasa yang lain. Itu bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Quran adalah logat ahlil jannah. Bahasa penghuni surga. Biasakan kepada mereka. Dan ketika usianya 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Keraton Martapura. Dan adalah guru-gurunya ketika itu Guru Abdul Muizz dan Guru Ahmad Zaini Umar. Umur 7 tahun sudah bisi guru. Masya Allah. Dan bermula adalah Syekh Murabbi Mursyid atau yang membimbing secara khusus dalam menjalani tarbiyatus sufiyah, yakni Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Kiai Tubagus Muhammad Falak Bogor dan Alimul Allamah Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki. Ini kalau urusan tarbiyah harus punya guru. Kalau tidak punya guru ya seperti itu, man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa orang yang tidak punya guru pembimbing, maka tidak ada yang membimbingnya melainkan adalah iblis. Laknatullahi alaih. Dan adalah di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi ia lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah radhiyallahu an tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Ditawari nih begawi kah,
Menuntut ilmu kah? Menuntut ilmu aja sedih. Ada juga orang di akhir-akhir ini SMS ulun, guru jar ulun disuruh kuitan begawi, tapi ulun hendak menuntut ilmu, apa yang harus ulun lakukan? Begawi jurun. Kenapa jadi ulun memilih itu? Karena yang pertama perintah orang tuanya. Yang kedua, masalah nuntut ilmu bisa dikejar. Maksud dikejar apa? Bisa kita mendengarkannya lewat live. Sekarang kan zaman luar biasa. Saat ini live apa kata nih? Live. Orang yang di Jerman sana menonton. Dari Jerman, tahu Jerman? Sananya pada Sungai Saluang. Ada. Orang di sana macam-macam kan bisa. Kalau kita tidak bisa lihat live, relaynya ada. Kalau memang kita mempunyai semangat tinggi dalam menuntut ilmu, engkau bekerja mencari nafkah untuk anak istrimu, dan engkau jangan tinggalkan waktu untuk menuntut ilmu. Luangkan waktumu untuk menuntut ilmu. Para pengusaha diraih di sini, sibuk siang dan malamnya dan lain sebagainya, tapi khususkan waktumu untuk mencari YouTube yang memang mengantarkan engkau untuk dekat kepada Allah. Khususkan. Matikan internet HP-mu khusus hanya menonton daripada pengajian tersebut. Duduk seakan-akan kau berhadapan dengan guru tersebut. Seperti itu. Jangan begawi aja sudah. Kenapa? Kuitan menyuruh. Kita itu harus mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Harus dahulukan yang fardu dari yang sunnah. Kewajiban kita mentaati daripada mentaati orang tua. Bahkan orang tua ketika kita manggil kita dalam keadaan sholat sunnah, kita wajib membatalkannya. Orang tua kita yang manggil. Seperti itu. Dan adalah radhiyallahu anhu itu, beliau adalah orang yang ahli syariah, paham urusan agama. Wat tariqah, dan beliau menjalankan tariqah tersebut. Wal haqiqah, dan beliau orang yang ahli hakikat. Syariatnya, ilmunya, tariqatnya menjalankan syariat, hakikatnya pun untuk siapa beribadah beliau ahlinya. Sehingga ibadah beliau itu luar biasa. Dan adalah kecintaannya kepada baginda Rasul sangat sempurna. Dan itu tercermin. Nah, ini menunjukkan cinta bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus ada pembuktiannya. Dan di sini dikatakan, dan tercermin pada dirinya yang senantiasa mutaba'ah atau mengikut kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu mutaba'ah zahiriyah maupun mutaba'ah batiniyah. Secara lahiriah beliau mutaba'ah, secara batin pun beliau mutaba'ah. Karena orang yang mengikut Nabi Muhammad bakal mendapatkan cintanya Allah. Kalau sudah Allah mencintainya, hidupnya tidak akan pernah sengsara, baik di dunia lebih-lebih di negeri akhirah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu. Jadi kalau kita seberataan mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, ayo buktikan. Buktikan cintanya kita. Apa bukti cintanya kita kepada Nabi Muhammad? Jangan hanya sekadar kita mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi buktinya kita apa? Dan adalah radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah. Pemurah beliau, karena tidak ada kekasih Allah itu yang pelit, apalagi perhitungan. Nah, pemurah, sekalipun kehidupannya sekeluarga sangatlah susah, karena menjadi orang pemurah tidak harus menunggu kaya terlebih dahulu. Diriwayatkan bahwa setiap kali ia pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Guru Hasan di Pesayangan tadi, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya itu agar meringankan beban gurunya. Jarang-jarang anak murid di akhir zaman memikirkan kayak apa guruan nang ada mamunya ki paguruan. Jarang-jarang. Ini kan bujur nih fakta. Ada paham lawan paguruan. Nang ada membebani si mun ini kada. Mun Abah Sidin melajari almarhum guru nang kayak apa supaya mengurangi beban paguruan. Disangui sebotol minyak tanah, diantar ke wadah paguruan, beberkah ilmu jadinya. Beberkah ilmu. Ini kada. Sudah sakit hanyar berlapor wadah tuan guru, minta modal iha pulang lawan guru. Allahu Akbar. Ulun guru wae bangkrut ini itu dan lain sebagainya. Dan ulun nah kayak apa nah, ulun minta amalan kaja sidin kada minta modal iha pulang lawan pian je. Ada minta amalan kada, jangan sidin minta modal lawan aku. Orang minta modal lawan Haji Ahiyat, jangan minta modal lawan aku. Ya kalau melawan uji sidin kada bisa modal juga. Ibrahim ngajak modal nah, nak modal apa? Kada paham bib lah.
alim orang kada paham nih orang paham paham lah mengartinya munnya paham itu berarti mengerti munnya mengerti itu berarti paham munnya paham berarti mengerti ulangi ngitung-ngitung aja sampai juhur munnya paham berarti mengerti haji ancah nih bisi paham benar enak memicik kelintuhut nang satu paham ini nang kedua paham pulang ke ini pulang yang mengerti kada mengerti anak buah ya apa kisahnya kadang ngau micik aja ancahna jasa habis minyaknya kalau Allah untung disidin sampai mana tadi mau juga hantuna paham harta yang dimilikinya selalu dikorbankan untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin apalagi untuk membantu guru-guru agama pokoknya mun hendak dicintai Allah bantu hamba Allah itu aja sudah yang fakir miskin bantui karena ujar Allah ujar Nabi di dalam hadis baik al khalqu kulluhum iyalullah makhluk ini berataan tanggungan Allah fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bermanfaat terhadap tanggungan Allah kita bantu mereka dada bang hendak jadi wali itu engken kadada mun hendak jadi dicintai Allah pemurah pemurah apalagi sini menolong orang-orang fakir, miskin, membantu guru-guru agama dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis tiada lagi yang tertinggal di dalam tangannya karena mengamalkan firman Allah wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum bermujahadahlah kamu semua di jalan Allah dengan harta berdahulu dan jiwamu hanya awak kita pang harta dahulu kayak tujuan Nabi dahulu tuh wani sing habis mun kita pang ada wani habis seroyal apa kita dengan orang maka seroyal itu Allah dengan kita tapi sepelit apa kita dengan orang begitulah perlakuan Allah terhadap kita al jaza min jinsil amal balasan itu tergantung dengan amalnya dan adalah halnya radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara' dan zuhud dari dunia dan adalah itu selalu dan adalah beliau selalu tawakal kepada Allah namun tiadalah ia meninggalkan akan usaha ikhtiar harus berikhtiar juga bukan berarti bubuhan rai ini kada danang tawakalnya bisa jadi buhannya ini tawakal berataan kenapa jadi banu aja begawi begawi itu adalah bagian dari tawakal begawi itu bagian daripada tawakal bukan berarti orang yang bertawakal itu kada singgawian orang yang begawi itu apabila inya begawi kemudian inya menyerahkan hasilnya kepada Allah itu tawakal amunnya maandalakan gawian aja tapi kada maandalakan Allah amun maandalakan gawian aja tang kada sesuai lawan target harus sekian kada sesuai periannya amuk itu lain tawakal itu bata tawakan ngarannya lain tawakal. Nah jadi tetap kita berusaha anak buah di briefing dan lain sebagainya ikam harus kayak ini diberikan arahan ikam harus kayak ini ternyata hasilnya kada sesuai dengan apa yang kita harapkan itu pang kita ngarannya pun hamba itu kada kau apa-apa kita hanya bisa mengatur dan keputusannya hanya ada di tangan Allah paham ya lagi sudah iya. Nah mun hendak beberkah pang nang kayak apa mun hendak beberkah pengusaha nah dengari seberataan mun pian hendak beberkah setelah nang wajib berataan pian gawi habis nang wajib pian gawi berataan sebuting lagi pian gawi saben malam apa witir jangan cahai makanya witir kalau pian 3 kalau 3 ke 4 ya 3 angkat 3 ke 4 ya 3 nah witir kalau nah ini bagus witir tuh bahaya tay witir pian insyaallah lah gawian pian beberkah karena ujar Nabi di dalam hadis
Dalam hadis ulun nyampaikan aja apa ajaran Nabi dalam hadis. Ujar Nabi di dalam hadis bahwasanya Rasul mengatakan man autara fi baitih, siapa orang nang sumbahnana. Bacaannya baca pian sama bacalah wakil kana janji man autara fi baitih, siapa orang nang bawitir di rumahnya. Siapa aja nih kada nang pengusaha nang buhan reja pang, siapa nang mendengar suara ini hendak hidup berberkah. Nah, Nabi sudah nyampaikan kuncinya sudah diunjuk, kita kada hendak membuka, salah siapa? Man autara fi baitih, siapa orang nang mengerjakan salat witir di rumahnya. Salat witir kada hanya di bulan Ramadan. Tiap malam kita dianjurkan berwitir. Ujar Abu Hurairah, ausani khalili bithalas, kekasihku Nabi Muhammad mewasiatkanku dengan 3 perkara. Rakaat duha, 2 rakaat salat duha, jangan ditinggalkan pengusaha, hendak berberkah. Kemudian yang kedua, an asuma thalathata ayyam fi kulli syahr, puasa 3 hari dalam setiap bulannya kecuali bulan Ramadan sebulanan, yaitu hari ke-13, 14, 15 bulan Hijriah, bulan Arabnya 13, 14, 15. Kemudian yang ketiga adalah wa an utira gablaan anam, salat witir sebelum tidur. Sebelum tidur, arti sebelum tidur ya kalau kita mempunyai kebiasaan tidak bangun malam, artinya tidak bangun sebelum subuh, kada bangun, kada ada bisi kebiasaan, tahajud tuh kada ada bisi kebiasaan, ya sudah witirnya andak sebelum guring. Arti sebelum guring apa? Imbah tuntung beisya. Karena sholat witir tidak akan pernah benar apabila dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat isya. Sholat isya terlebih dahulu, baru kita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat witir. Sama tarawih. Tarawih tidak boleh kita mengerjakan sholat tarawih sebelum kita mengerjakan sholat isya. Ada orang yang keliru, ibadahnya tanpa ilmu. Tarawih belum isya, datang ke masjid orang sudah tarawih, asyiknya 4 orang aja tarawih, isyanya kada. Apabila isyanya imbah tarawih, apakah sholatnya diterima? Tidak diterima. Begitu juga witir. Nah ini kunci untuk berkah. Ayo coba mulai malam ini nah, untung mbak isya kada sempat berwitir, ya sudah kena sebelum guring bismillah sholat dulu witir. Berapa witir itu paling banyak? 11 rakaat. Paling sedikit berapa? 1 rakaat. Dan makruh bagi seseorang untuk melaksanakan witir tiap malamnya 1 rakaat. Tiap malam 1 rakaat, engken bener ngerannya. Tapi hendak hidup berkah tapi pelit. Kalau hendak berkah itu jangan pelit. Yang standar ya 3, kena 5, kena 7, kena 9, kena 11. Seperti itu. Tapi kita harus istiqamah dalam berapa? 3. Istiqamah, Masya Allah. Istiqamah dalam 3. Oh Masya Allah. Alaiha nahya wa alaiha namut, hidup dan mati ini itu sudah. Mun kami termasuk nang muwahhidin aja. Qul huwallahu ahad aja kami nih. Amun sidin alaiha nahya wa alaiha namut. Masya Allah, hidup dan matinya itu Bang sudah. 3 itu Bang. Kami witir juga Bang, tapi witirnya 1 aja. Itu Bang. Apa kata Nabi Muhammad? Ini penutup perjumpaan kita sudah hampir 40 menit. Man autara fi baitih, siapa orang yang sholat witir di rumahnya. Nah dianjurkan Pak, kita sholat witir buai seberataan dianjurkan di rumah. Kenapa? Karena semewah apapun rumah kita tidak akan pernah menjadi rumah yang mulia di sisi Allah kalau tidak kita berikan bahagiannya dari sholat sunnah, bahagiannya dari baca Al-Quran, bahagiannya dari sholawat, bahagiannya dari istighfar. Rumah gunal-gunal mengiang orang 1000 sekali kan dibuat. Rumah gunal-gunal mengiang orang sebulan sebulan sekali kan dibuat. Di sana apa? Rumah gunal-gunal di sana membaca Al-Quran mukadam kada juga. Tapi memperoleh rumah gunal memang perlu ada mengiang orang banyak, silahkan. Tapi kalau kada ada apa-apa, seminggu sekali kada juga, sebulan sekali kada juga, menagih sikit-sikit kada juga, menagih wali-wali kada juga, kemaulidan kada juga. Sia-sia jadinya. Sia-sia. Baik. Diulang di tekak-tekak beda-bedakan. Memang tiap-tiap bulan ada penghasilan. Jadi sholat witirnya di mana tadi? Di rumah. Sholat wajibnya di langgar, di masjid, ada Masya Allah. Sholat witirnya, sholat sunnah yang lainnya di rumah. Jadi man autara fi baitih, siapa orang yang sholat witir di rumah. Anak ulun di rumah itu yang pertama kan umur 9 tahun, yang kedua umur 7 tahun. Dari ininya paham sembahyang. Yang 6 tahun, 7 tahun itu sudah rujukan. Tiap malam jangan kena sholat witir. Kalau ketinggalan, qadha. Paginya di qadha. Nah terus saya pikir, qadha siapa yang suruh sholat witir.
ada beberapa hari kemarin telat terus bangunnya, qobliyah subuh tidak dilakukan. Mana itu orang daripada kebaikan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, raka'atul fajr khair min ad-dunya wa ma fiha. Anak-anak harus kita pahamkan urusan seperti itu. Kalau masalah duit dan lain sebagainya biarnya kayak apa sih? Tapi kalau urusan agama itu lebih kita disiplinkan. Seperti itu. Anak dulu Muhammad Ustaz, ayo witir. Tadi malam sudah witir belum? Sekali yang namanya beri sana ya kadang-kadang nggak ada dan sebagainya. Ada sembahyang isya berjamaah, masing-masing punya isya. Kenapa ada berjamaah di musola di masjid tadi malam? Datang terlambat. Tadi kenapa ada sembahyang jamaah dengan adik? Itu biar sembahyang isyanya 27 kali tidak akan pernah mampu menyamai dan menandingi sholat isya berjamaah dengan orang lain. Berjamaah paling sedikit satu makmum. Jangan diulang lagi. Sholat witir jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena kalau kita membiasakan mereka seperti itu akan menerima hasilnya juga mereka. Di masa tua nanti bagaimana tumbuhnya mereka mendapatkan keberkahan. Nabi Muhammad mengatakan, man autara fi baiti, siapa orang yang sholat witir di rumahnya, burika lahu fi ahli, dengarkan, maka Allah akan berikan keberkahan satu dalam keluarganya. Ini berkah ini aja jahit sedikit tapi rasa banyak. Seikung tak rasa tiga, tiga tak rasa seikung ya Pak. Ya nih, ya. Kalau sudah tapi yang itu namanya keberkahan. Berkah itu jangan berkali-kali sedikit. Hamba hingga barakal maula tulagil hubub. Sebiji kalau sudah diberikan keberkahan oleh Allah itu rasanya banyak. 100.000 kalau sudah berkah, masya Allah manfaatnya luar biasa. Itu juga seikung tapi rasa. Nah, jangan banyak tiga aja. Seikung tapi rasa tiga. Ini 3 in 1. Ini berkah jadinya dia. Apalagi dia banyak yang mendoakan, masya Allah gini biar duitnya kayak sebagainya. Nah, jadi berkah jadinya 3 kali 3 9 3 kali 4 12 jadinya masya Allah. Buri kalau mufi'ah anak-anak kita dapat berkah. Karena yang kita harapkan adalah berkah. Satu. Yang kedua di mana lagi diberikan keberkahan? Wabalik, hartanya berkah. Bagaimana mengetahui harta orang itu berkah apa tidak? Lihat untuk apa dia keluarkan hartanya. Kalau mau mengetahui hartanya berkah atau tidak. Kalau hartanya keluar untuk hal-hal yang tidak ada nilainya di suatu tempat, itu menunjukkan tidak berkah. Meskipun banyak hartanya, nah, ada berkah hartanya. Yang ketiga, wa fi tijaratik, dalam bisnis perdagangan itu diberikan keberkahan. Ini kuncinya dari diberikan. Tinggal kita amalkan di mana ini. Lu sudah itu sudah 2 tahun dulu aja. Ada mau yang berkah apabila dia sedang witir bajuhur. Baik juga orang malam. Cuma yang witir itu malam. Wa autiru ya ahlal Quran. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu maha esa dan Allah itu senang bilangan-bilangan ganjil. Makanya sini ada mau ngerti ganjil terus. Ada mau ngerti ganjil terus masyaallah. Wa fi tijaratik, dan di dalam perdagangannya, wa fi kulli syai'in min amri, dan dari setiap sesuatu masalah urusan-urusannya semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Ada yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Niatnya usaha sunat, tapi kalau dia ada terbiasa bangun malam sebelum subuh, 4:30 udah bangun, kemudian sebelum subuh dia sudah di atas sejadah, maka lebih bagusnya weekendnya ditunda apa di akhir malam itu paling bagus. Tapi kalau rasanya pada kebangun ya udah sebelum tidur sudah witir biasakan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita seberatan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita seberatan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang membawa acara doa, kita serahkan doa kepada Al-Habib Ibrahim Warabah, kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya kita tahlil dulu. Afdalu dzikri fa'lamu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اوصل واهدي وبلغ وتقبل ثوابنا قرانا وما عملنا من الخير خيرا في هذا المجمع المبارك هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة صدقة وتقبل بها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها بسببهم صلى الله عليه الشيخ محمد زين بن عبد الغني بن النسيم بن فاطمة بن تمسير Haji Asmihan Jarman bin Jarman Sani binti Promowono Kandar binti Kansurtito Muhammad Yusuf bin Haji Madar Heril Harman Sah bin Anang Maknor Haji Zaini bin Bumroh Haji Sumiati binti Sajjan Haji Nurdini bin Jafar Haji Suparman bin Sodiko Hamdi bin Nurani Mas Nur bin Amin Haji Kamil Murad bin Haji Abdul Murad Haji Jarlan bin Haji Abdul Haji Muhammad Rahman bin Wahidi Haji Mustafa bin Abdul Haji Abbasiyah bin Hamzah Muhammad Syafi'i bin Mas Suparto Nining Sutini bin Mariono Jarman Syah bin Kadri Muhammad bin Muhammad Haji Ardiyah bin Muhammad Kuma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina bi qurbatina wa jami' amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa kullahum warhamhum wa afihim wa afihim wa ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa ja'al quburahum hafan min khalina bi rahmatika ya aziz ya ghafar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Sebelum beliau baca doa, kita minta qasidah sedikit sebaik dua baik tiga baik kepada beliau, kita mendengarkan suara indah إلى النعيم
واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bro, makasih.